हे दादा, हे भागवत स्वरूप भगवान, हे प्रभु, ओम श्री परमात्मने नमः। हे नारायण प्रभु, हे दादा, ओम श्री परमात्मने नमः। सीताराम सीताराम सीताराम। बोलिए भागवत स्वरूप भगवान की जय। આપણે દિવ્ય આરતી તૈયાર છે એ આપણે કરીએ અને ભગવાનને રાજી કરીશું. દિવ્ય આરતી એ આપણો અભિગમ છે કે પ્રભુ એ આરતીથી અને આપણે કાલાવાલા કરીએ એનાથી પ્રભુ રાજી છે. કથાની સાથે સાથે આવું બધું આમ જરૂરી તો ખરું જ, અને એટલે જ પણ આપણે સમય પ્રમાણે જ્યારે જ્યારે ભગવાનની ઈચ્છા થાય કે હાલો હવે આપણે આરતી કરીએ તો ત્યારે આપણે આરતી કરીએ. અને ધૂન કીર્તન ભજન એ હવે પછીની કથામાં તો બહુ મજા આવશે. હા, હવે પછી જે કથાઓ આવશે ને એમાં રાસ, ભજન, કીર્તન અને કથા પણ આપણે કરવાની છે. તો આપણે ચાલુ કરો આરતી. સીતારામ 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 સીતારામ. कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम. कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम. सीताराम 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 सीताराम. सुंदर पावन प्यारा राम, सुंदर पावन प्यारा राम. सीताराम 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 सीताराम. अपनी शरण में ले लो राम, चरणों का दास बना लो राम. अपनी शरण में ले लो राम, चरणों का दास बना लो राम. भव से पार लगा दो राम, ओ भव से पार लगा दो राम. सीताराम 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 सीताराम. रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम. पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम. पतित पावन सीताराम. सीताराम 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 सीताराम. हमको अपनी शरण में ले
सीताराम 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 जय बजरंगी जय हनुमान जय बजरंगी जय हनुमान लाल लंगोटा लाल निशान जय बजरंगी जय हनुमान लाल लंगोटा लाल निशान हनुमत जपे सुबह और शाम हनुमत जपे सुबह और शाम सीताराम 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 कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम सीताराम 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 सुंदर पावन प्यारा नाम सुंदर पावन प्यारा राम सीताराम 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 सुंदर पावन प्यारा राम दशरथ राज दुलारे राम कौशल्या के प्यारे राम सीताराम 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 भव से पार लगा दो राम भव से पार लगा दो राम सीताराम 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम हमको अपनी शरण में ले लो राम हमको अपनी शरण में ले लो राम सीताराम 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 कौशल्या के प्यारे राम सीताराम 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 बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। शंख मध्य स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्या व्यपोति ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्तु प्रदीक्षणं पदे पदे। तुलसी श्री सखी शिवे पाप हरिणी पुण्य दे दीपोहर्तु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। सुखम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुं च सखा त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव।
આ મંગલાચરણ આપણે કથા કરીએ એ મંગલાચરણ. પ્રભુ એમને યાદ કરીએ, એનું સ્મરણ કરીએ, એનું ચિંતન કરીએ એ મંગલાચરણ. એ આપણે બધાએ એવો અભિગમ રાખ્યો જ છે. પ્રભુનો શ્લોક લંબોદરમ પરમ સુંદરમ એકદંતમ રક્તાંબરમ ત્રિનયનમ પરમં પવિત્રમ ઉદયત દિવાકર કરોજ્વલ કાયકાંતમ વિઘ્નેશ્વરમ સકલ વિઘ્ન હરણમ નમામિ. આ એકદંતમ રક્તાંબરમ ત્રિનયનમ. ગણેશ પ્રભુ છે ને આપણા, એને એક જ દાંત છે. હાથીને બે દાંત હોય પણ ગણેશજીને એક જ દાંત છે. પરશુરામજીએ બીજો દાંત તોડી નાખ્યો છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે. આ મંગલાચરણ એ આપણે ભક્તિ કરવાના હેતુથી કરીશું અને એમને રાજી કરવા માટે તો આ કથા છે. વિદ્યાવાન ગુણી અતિ ચાતુર રામ કાજ કરી બેકો આતુર પ્રભુ ચરિત્ર સુની બેકો રસિયા રામ લખન સીતામન બસિયા. આ હનુમાનજી એ દાસ છે, પરમ ભક્ત છે રામજીના. એમના વિશે કહેવાય છે સૂક્ષ્મ રૂપ ધરી સિંહ દિખાવા વિકટ રૂપ ધરી લંક જરાવા ભીમ રૂપ ધરી અસુર સહારે रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवनी लखन जियाए श्री रघुवीर हर श्री उर लाए रघुपति की ने बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत समभाई सहस बदन तुमरो यश गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीषा नारद सारथ सहित अहिच्छा यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कई सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम बिलाय राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्युताई मधुर फल जानु. आ अपना प्रभु हनुमानजी એ આવી દિવ્ય લીલા અને ભક્તિ કરે છે. આ એમને સંભળાવવા માટેની ભાગવત એટલે આપણે કથા દરમિયાન એમના ગુણગાન ગાવાના છે અને એમની કથા એના માટે આપણે હજુ ચોથા દિવસે બહુ સુંદર કથા કરવી છે રામજીની હનુમાનજીની.
તો ત્યાં સુધી આપણે પ્રતીક્ષા કરશું અને થાય એટલું ભજન કરવાનું. મહારાજ યુધિષ્ઠિરજીના મોકલેલા એ તો શું મોકલી શકે, પણ પ્રભુ પોતે ગયા છે, કૃષ્ણ પોતે ગયા છે કૌરવોની સભામાં સંધિ કરાવવા માટે. ધૃતરાષ્ટ્રએ નિયમ મુજબ મત્પરી શ્રેષ્ઠ વિદુરજીને બોલાવ્યા. વિદુરજીએ જે અભિપ્રાય આપ્યો એને નીતિશાસ્ત્રના નિષ્ણાંતો વિદુર નીતિ કહે છે. વિદુરજીએ અભિપ્રાય આપ્યો છે એમાં મુખ્યત્વે એવું કહ્યું છે કે અધિકાર પાંડવોનો હવે પરિપક્વ થયો છે, એમને એમનો ભાગ આપી દો. મહારાજ ધૃતરાષ્ટ્ર ભીમ કાળા નાગ જેવો છે, તમે પણ એનાથી ગભરાવતો છો જો ભીમથી. એટલે અને કૃષ્ણએ પૃથ્વી ઉપરના મોટા ભાગના રાજાઓને તાબે કરી લીધા છે, એટલે તમે પાંડવોનો ભાગ આપી દો. કાયદા મુજબ, નિયમ મુજબ રાજ્યમાં પાંડવોનો પણ અધિકાર છે જ. વાલા ભક્તો, એવો બોધ આપ્યો છે કે સ્વાર્થના કારણથી કોઈ ભાઈ, કોઈ બહેન એ ભાગ મિલકતનો આપે નહીં, અને પોતાનો અધિકાર ન થતો હોય છતાં પણ એ ભાગ દબાવી રાખે અને કાયદા મુજબ, નિયમ મુજબ જે કાંઈ માતા પિતાએ આપ્યું હોય એ ભોગવવા ન દે, તો આવા સંતાનોને ટકોર કરી છે ભાગવતકારોએ કે કોઈનો અધિકાર છીનવી ન લેવો. પણ કળિયુગ એમાં તો મોટે ભાગે બધા સ્વાર્થને કારણ કૌરવોની જેમ જ એના જેવું મોટે ભાગે કરતા હોય છે કે મારા કઈ નથી આપવું, એને થાય એ કરી લે ભાઈ, હવે શું થાય એ કરશે, એની પહેલા આ કરશે, પ્રભુ પોતે કરશે. માટે કોઈ સંતાનોએ માતા પિતા એમણે જે કાંઈ આપ્યું એને સ્વીકારી પોતાનું જીવન ધન્ય બનાવવું. બસ કોઈને નડવું નહીં, કે હું તો તને નડીશ, જિંદગીભર નડીશ, અને મારે ભલે કાંઈ ભાગ નથી થતો પણ એમ છતાંય હું તને આ મિલકત, મકાન ભોગવવા નહીં દઉં. અને આવી નીતિ રાખવી એ તો બહુ ખરાબ, કેટલી ખરાબ નીતિ, એનું વર્ણન આપણે ન કરી શકીએ. અને પછી તો વિદુરજી એમણે ત્યાગ કરી દીધો છે કૌરવોનો, પદનો પણ ત્યાગ કરી દીધો. ઉદ્ધવજીને મળ્યા, મૈત્રેય મુનિને મળ્યા. મૈત્રેય મુનિ એ વિદુરજીને કહ્યું કે તમારો છેલ્લો જન્મ છે. મૈત્રેય મુનિએ પ્રશ્ન કર્યો છે. મૈત્રેય મુનિને આ વિદુરજીએ પ્રશ્ન કર્યો છે કે પૃથ્વી ઉપર બધા કર્મ કરે છે એ સુખી થવા માટે, આનંદ માટે કરે છે, તો બધાને કા સુખ ન મળે, આનંદ કેમ નથી મળતું? સુખાય કર્માણી લોકાન. ત્યારે મૈત્રેય મુનિ સમજાવે છે, આપણે બધા સમજવાનું
કે આપણે બધા સુખ મેળવવા માટે તો પ્રયત્નો કરીએ છીએ દિવસ રાત, પણ સુખ કેમ નથી મળતું અને દુઃખ કષ્ટ શા માટે આપે છે? ત્યારે એવો બોધ આપ્યો છે કે આપણે નીતિ નિયમ મુજબ ધર્મ મુજબ કર્મો કરતા નથી. અનીતિ, કપટ, અભિમાન, સ્વાર્થ એને રાજી કરવા આપણે કર્મ કરીએ છીએ. અને એટલે પછી આપણને સુખ કે આનંદ કેવી રીતે મળે? બોયા पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए. બાવળના ઝાડ આવ્યા હોય તો આમ ન મળી શકે વાલા ભક્તો. એટલે સુખી થવું હોય તો પરમાત્મા રાજી થાય એવા કર્મ કરવા તો સુખ મળે. નહીતર પૈસો મારો પરમેશ્વર, હું પૈસાનો દાસ. પૈસો ઈજ, મિલકત ઈજ મારો ભગવાન, અને મને જે પૈસા આપે એની જ હું ભક્તિ કરું, એનું જ હું માનું, એની વ્યવહાર રાખું. તો આવી નીતિ એ ભગવાનની વિરુદ્ધની નીતિ કહેવાય છે મારા ભક્તો. પૈસો એ ભગવાન નથી. પૈસાનું તો એમ કહેવાય છે કે 5મું સ્થાન કદાચ આવતું હોય. સૌથી પહેલા શું જરૂર પડે આપણને જિંદગી જીવવામાં? સ્વાસ્થ્ય. સ્વાસ્થ્ય સારું હોય તો મિલકતો કરતા પણ બધું એ ભોગવી શકાય. બીજું, પત્ની સારી હોય, સંસ્કારી હોય તો એમના સાથે જિંદગી ભક્તિ કરીને પણ પસાર કરી શકાય. ત્રીજું, ઘરમાં જરૂર હોય એટલું ધન ધાન્ય હોય તો એ સુખ જ કહેવાય. અને ચોથું, સંતાનો સારા હોય તો એ સુખ જ છે મોટા મોટું ભાઈ. કરોડો અબજો રૂપિયા હોય, મોટા મોટા બંગલાઓ હોય, પણ ખાવા માટે ડાક્ટરે ના પાડી છે આવું નહીં ખાય, આવું નહીં ખવાય. તો એવા બંગલા શું કામના? એ તો બીજા જ આનંદ કરે, બીજા જ રહેવા આવવાના. તો એટલે એમ કીધું છે કે સ્વાસ્થ્ય સારું હોવું જોઈએ. કરોડો રૂપિયા હોય, સ્વાસ્થ્ય પણ સારું હોય, પણ જીવન જીવવામાં સાથ આપે, સંગાથ રીએ, ટેકો આપે, નીતિ નિયમ મુજબ ભક્તિ અને સેવાના કાર્ય કરે એવી પત્ની હોવી જોઈએ. તો એ બીજું સુખ પણ કહેવાય. અને સંતાનો સારા હોવા જોઈએ. માતા પિતાની ઈચ્છા, સેવા એ તત્પરતાપૂર્વક કરે એવા સંતાનો હોવા જોઈએ. નહીતર સંતાનો હોય પણ એના સ્વાર્થમાં, એની ને એની એવી પ્રવૃત્તિમાં રચ્યા પચ્યા હોય તો પછી એ સંતાન એ શું કામના? અને ઘરમાં બધું હોય, સંતાનો સારા હોય, પત્ની પણ સાથ આપે, સ્વાસ્થ્ય પણ સારું, પણ ખાવા માટે ભોજન ન હોય, અન્નનો દાણો જ ન હોય, આ મહાદેવજી અને અન્નપૂર્ણા માતાજીની કૃપા ન હોય તો ખોરાક કાંઈ ન હોય ઘરમાં, તો શું કામનું?
કોક આપી જાય ત્યારે થાય. અને ખોરાક આપે, ખોરાક બનાવવાની શક્તિ આપે. એ તો બધું પ્રભુની કૃપા હોય, ભક્તિ હોય તો જ મળે, નહીતર કાંઈ મળે નહીં. એના માટે બોધ એવો આપ્યો છે કે અગર દિલ કિસી કા દુભાયા ન હોતા, અગર દિલ કિસી કા દુભાયા ન હોતા, तो सदमों का तीर दिल पे खाया न होता, तेरी जिंदगी में अंधेरा न होता, तेरी जिंदगी में अंधेरा न होता, जो दिया दूसरों का अरे बुझाया न होता, अगर दिल किसी का दुबाया न होता. એક બહુ સુંદર પંક્તિ છે, દિવ્ય બોધ આપ્યો છે. એ ખાસ કળિયુગમાં લાગુ પડે છે આપણને બધાને. અગર તું ન હસતા, अगर तू न हंसता दूसरों के दुख पर, तो प्रभु ने तुझे भी रुलाया न होता, न होते आज तेरे आंखों में आंसू किसी हंसते को अगर रुलाया न होता. કોઈ આનંદ કરે, હસે, સુખી થાય તો એને આપણે રોવડાવવા, એને ત્રાસ આપવો, એને કષ્ટ આપવું તો ચોક્કસ એને તો કષ્ટ નહીં લાગે, પણ આપણને તો નુકસાન જીવનમાં થવાનું જ. આપણે તો શિક્ષા ભગવાનની સહન કરવાની. દુર્યોધન જેવા કળિયુગમાં એમ કહો ને વાલા ભક્તો, મોટે ભાગે ઘર ઘરે જોવા મળે જ છે. એક એક સભ્ય તો કોઈ એવા હોય જ કે જે બધાને ત્રાસ આપતા હોય, કોઈને સુખેથી રહેવા ન દે, સગા સંબંધી એને પણ સુખેથી રહેવા ન દે. એવા તો કોક જ હોય કે જેને દુઃખ તકલીફ જોઈ હોય, સહન કરી હોય, એને જ ખબર પડે. અને સુખ ભગવાન આપે, પણ ભગવાન રાજી થાય એવા મનમાં વિચારો કરવા. મન પ્રભુને આપવું, બુદ્ધિ પ્રભુને આપવી. મન તો એક જ છે, એ ભગવાનમાં લગાડવું, દુનિયામાં નહીં. દુનિયાને તમારા મનની જરૂર નથી, દુનિયાને તમારા તન અને તમારા ધન એની જરૂર છે. મનની જરૂર તો ભગવાનને જ છે. ભગવાનને તમારું ધન કે તમારું તન એ નથી જોઈતું, ભગવાનને તમારું મન જોઈએ છે. તમે મનથી ભગવાનને યાદ કરો એટલે ભગવાન તમારી ઉપર કૃપા કરે અને ઇન્દ્રિયો એના ઉપર કાબુ રાખવાનો છે. કલિયુગમાં કપટી લોકો, અભિમાની લોકો પોતાના કર્મ ઉપર પડદો રાખવા
કોઈને ખબર ન પડી જાય એટલે એવી મજાની વાણી બોલે, એવા મજાના વર્તન કરે, એ પધારો પધારો, અમે આપણે ઇંતજાર કરતા હતા, આપની જ વાત કરતા હતા હો, હમણાં ત્યાં તમારી પધરામણી થઈ, આવી બધી વાણી એ સ્વાર્થ હોય ત્યારે હો, નહીતર તો સ્વાર્થ ન હોય અને કોઈ આવે રિશ્તેદાર તો ઘરમાં જઈને અહીંયા આવતો, હા આ ક્યાં આવી ગયો, હાલ હું તો જાઉં છું, હવે તું પૂછે તો કહેજો કે એ તો ગયા. આવું વર્તન, આવો અણગમો, તો આ સ્વાર્થ અને એના ઉપર પડતો રાખવો, તો શું એને ખબર નહીં પડે કે આ અપમાનકારક વર્તન ઈરાદાપૂર્વક કરે છે, કર્મ ઉપર પડતો રાખી શકાશે? અને એટ વોટ એક્સટેન્ટ, કેટલા સમય સુધી કર્મ ઉપર પડતો રાખી શકશે? મુખ મેં રામ, બગલ મેં છુરી, આવું વર્તન કેટલો સમય સુધી રાખી શકાય? એક દિવસ તો તમારા કર્મનો પડદો આ ભગવાન જ ઊંચો કરાવી દેશે હો, માયા જ ઊંચો કરાવી દેશે, અને પછી બધાને ખબર પડી જાય કે આના ઘરમાં આ માણસ એ બહુ અભિમાની, કપટી અને સ્વાર્થી છે. અને પછી જ્યારે ખબર પડશે ને ત્યારે ઈ તો નહીં આવે પણ બીજાને અટકાવશે કે ન્યા ન જાતા હો, ન્યા સ્વાર્થ, કપટ, અભિમાન બહુ છે. અને આ વાત સમજાવવા માટે કહ્યું છે, કોઈ જાશો ના એવાને આંગણે રે, મેલ મોટા ને મન જેના સાકડા રે, કોઈ જાશો ના એવાને આંગણે રે, જેના મુખમાં નહીં રામનું નામ છે રે, જેના મુખમાં નહીં રામનું નામ છે રે, કોઈ જાશો ના એવાને આંગણે રે. આમ તો દેખાવમાં તો ઓલી કવર કરી અંદર મારા અને આમાં ફેરવતા હોય, પણ અંતઃકરણથી તો નામ લેતો નથી, ભગવાનને યાદ કરતા નથી, અને આવા આવા કર્મ કરે છે, તો પ્રભુ ક્યાંથી રાજી થાય? અને એવું માનતા હોય બધા પાછા, એ બહુ ઓલ ધીસ કે અમે ડાયા ને બીજા બધા મૂર્ખા રે, જેના અંતરમાં આવું અભિમાન છે રે, અમને પૂછ્યા વગર કાંઈ ન કરવું, અમારી સલાહ લીધા વગર કાંઈ ન કરવું, આવું કે અમે જ ડાયા, બધાય મૂર્ખા છો તમે બધાય. તો ઈ મનુષ્ય એને મેલ મોટા ને કામ જેના ખોટા રે, બહારથી ઉજળા દેખાય બગલા જેવા, વાણી પણ એવી પોપટ જેવી સુંદર, પણ અંદરથી કર્મ ખરાબ, કપટ, સ્વાર્થ, ચીટિંગ. હવે એનાથી પરિણામ આવા કર્મો કરવાથી કેવી રીતે સારું આવે, જિંદગીમાં આનંદ કેવી રીતે તમને મળશે? વાલા ભક્તો, સુખી થવા માટે તો મૈત્રેય મુનિએ કહ્યું છે કે વર્ણ વ્યવસ્થા, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, એને પોતપોતાના કર્મ કરવા. બ્રાહ્મણનું કર્મ
કથા વાર્તા જ્ઞાન મેળવવું, બીજાને આપવું. પછી એમને વેપાર ધંધો કરવા જવાની જરૂર નહીં, ઈ કામ વૈશ્યનું છે. પછી એમને મજૂરી કરવા જવાનું નહીં, ઈ કામ મજૂરોનું છે. બ્રાહ્મણનું કામ ભક્તિ કરવી, જ્ઞાન મેળવવું, કથા વાંચવી અને કથા કરવી. કોણ સાંભળે, કોણ ન સાંભળે, કોણ પાલન કરે, કોણ પાલન ન કરે, એ કઈ જોવાનું નહીં. બ્રાહ્મણનો ધર્મ કથા વાંચવી, ભક્તિ કરવી અને કરાવવી. અને એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે એવી રીતે કર્મ કરવા, ભગવાનનું સતત સ્મરણ કરવું. ભાઈ, ભગવાનને યાદ કરો, ભગવાનની ભક્તિ કરો, તો ભગવાન ચોક્કસ તમારું જીવન ધન્ય ધન્ય બનાવશે. પણ सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में सावरिया तुमसे प्रीत लगाई. सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार. दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पास, यहाँ पे जो मैं हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार. सब कुछ गवाया बस लाज बची है, तुझ पे कन्हैया मेरी आस टिकी है. सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार. मजबूर, लाचार, આ બળ વગરના અસમર્થ એવા માણસો એને ભગવાન કૃપા કરીને મદદ કરે છે. એ આપણે કથામાં નહોતું કીધું, આ ખાટુ શ્યામ એ પ્રભુની કૃપાથી એવું જ કામ કરે છે, મજબૂર લોકોને મદદ કરવાનું. એ એવું નથી જોતા કે કોણ પાર્ટી સક્ષમ છે, એ તો કોણ હારનાર છે. દુનિયાથી આપણે પણ હારી જાય તો એ આપણને મદદ કરે. કોણ? ખાટુ શ્યામ કૃષ્ણ. કૃષ્ણએ પણ આ ખાટુ શ્યામ એમને આશીર્વાદ આપ્યા છે કે તમે બધા ભક્તોને મદદ કરજો, તમે બધાની સેવા, અને જેને કમજોર છે, જે હારેલા છે, એને તમે પ્રોત્સાહન આપજો. એટલે આપણને બધાને ભક્તોને પણ એ ખાટુ શ્યામ અને કૃષ્ણ એ મદદ કરશે. પણ આપણે અને એમને આપણે જરૂર નથી પ્રાર્થના કરવાની. એની પાસે શક્તિ છે, એને ખબર છે એને કે આને જરૂર છે, આ કમજોર છે, આની ઉપર અન્યાય થાય છે, આને લોકો હેરાન કરે છે, તો તરત જ એ પોતે લડાઈ લડી અને પેલાને હરાવશે, એને ત્રાસ આપશે, શિક્ષા કરશે. અને ભક્તો કહે છે કે હે પ્રભુ, जिनको सुनाया कभी अपना फसाना, सबने बताया मुझे
तेरा ठिकाना, सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। यहाँ पे जो मैं हारा, कहाँ जाऊं मैं सरकार। हे प्रभु, जेने जेने मैं जगत में बात करी कि मने आ तकलीफ है, मने आ मदद, मारे आવું કરવું છે, તો મારી તકલીફ દૂર કરો, મારી ઉપર દયા રાખો, મારી ઉપર કૃપા કરો, એમ મેં જગતમાં બધાને કહ્યું ત્યારે બધાએ મને કહ્યું છે કે તમે ભગવાનને પ્રાર્થના કરો, બસ ઈ જ બધું કરશે। જગત આખરે એમ કહે છે કે અમે કાંઈ નથી કરી શકવાના, ભગવાન જ બધું કરશે। માટે એમ કહેવામાં આવ્યું છે 100 કામ છોડી અને ભજન કરવું। આપણે કથામાં વાત કરીએ ને કે તમે આવજો ને, આજે બહુ સરસ કથા કહેવાની છે અને તમારા માટે અમે ખુલ્લું રાખશું। તો એ કે પણ મારે બહુ અગત્યનું કામ છે ને, રાજકોટ જવું છે ને। અરે ભાઈ, 100 કામ છોડી અને આવું કામ ભજનનું કરવું તો આનંદ મળે। લાખ કામ છોડી પૂજા કરવી, પ્રાર્થના કરવી। પૂજા અને પ્રાર્થના કરવા માટે જો તક મળે ને તો 1 લાખ કામ હોય ને આ ગણીને તો એને ન કરવા, અને 1 કરોડ કામ છોડી અને સત્કર્મ, સત્સંગ, ભક્તિ કરવી, આ ભાગવતની કથા સાંભળવી, ભાગવતની કથા કહેવી, એના માટે 1 કરોડ કામ છોડવા પડે ને તો છોડી દેવા। હવે તમે વિચારો કે આપણા બધામાંથી એવા કોઈ છે કે જેને 1 કરોડ ઉપરાંતના કામ છે તો એમણે એ કામમાં ધ્યાન આપવું અને ભક્તિ કરવી તો એનું જીવન આનંદમય બને। એટલે 1 કરોડ કામ છોડી અને કથામાં પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય એ તો માત્ર કોક જ આપની જેવા હોય ભક્તો। ખબર પડે કે તરત આવી ગયા, ખબર પડે કે તરત કથા, અને ભગવાન એનું જીવન ધન્ય બનાવે છે। બાકી તો ભગવાને એ સમજે કે તમે જેવું કરશો એવું હું તમને કરીશ। આનંદ, સુખ બધાને જોઈ છે, પણ ભગવાન રાજી થાય એને આનંદ અને સુખ મળે ને। અને ભગવાન શેમાં રાજી થાય એવા આપણે બધા કર્મ કરીએ તો આપણને આનંદ કે સુખ મળે ને। અને એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે અત્યારે આપણે છલ, કપટ, અભિમાન, તો આનાથી ભગવાન રાજી નથી, તો આનાથી આવા કર્મ કરીએ, ચીટિંગ, કપટ, અભિમાન, તો ભગવાન નારાજ થાય, અને ભગવાન નારાજ થાય તો પછી ક્યાંથી આપણને સુખ, આનંદ, શાંતિ મળે। ભગવાને કહ્યું છે નિર્મલ મન જન સો મોહે પાવા, મોહે કપટ છલ છિદ્ર ન ભાવા। પ્રભુને શુદ્ધ હૃદય, નિખાલસ ભાવ એવા ભક્તો પસંદ છે। પ્રભુએ કહ્યું છે કે એક જ વાર જો ભગવાનનું નામ કોઈ લે તો એને હું વૈકુંઠ આપું છું, એની ઉપર હું કૃપા કરું છું। પણ ત્યારે ભક્તોએ કહ્યું કે આટલી બધી તમારી ઉદાર યોજના ભગવાન એક જ વાર નામ લે તોય? કે હા, પણ ભગવાનને ખબર છે વાલા ભક્તો
કે જેણે જન્મ જન્મ સુધી નથી લીધું નામ ભગવાનનું, ઈ માણસ ક્યારેય ભગવાનનું નામ અંતકાળે નથી લેવાનું. જન્મ જન્મ મુનિ જતન કરાઈ, જન્મ જન્મ મુનિ જતન કરાઈ, અંતકાલ અંતરામ કહી આવત નાહી. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, રામ સિયા રામ જય જય રામ, રામ સિયા રામ જય જય રામ, જય સિયા રામ જય જય હનુમાન, જય સિયા રામ જય જય હનુમાન, મારુતિ નંદન જય શ્રી રામ, મારુતિ નંદન જય હનુમાન, સંકટ મોચન જય હનુમાન, જય સિયા રામ જય જય હનુમાન. એ ભગવાનના નામ જન્મથી જ આદત હોય તો જ લઈ શકાય, નહીતર ન લઈ શકાય. આપણે બધા એમ માનતા હોય કે એમાં શું, હું નામ લઈશ, છેલ્લી ઘડીએ મૃત્યુ આવશે ને ત્યારે હું છેલ્લી ઘડીએ ભગવાનનું નામ લઈ લઈશ, અને ભગવાનની તો એવી યોજના છે ઉદાર કે મને ભગવાન પોતાનું ધામ આપશે. પણ ભાઈ, આ તમારું મિથ્યા અભિમાન છે. તમે ધારો એ રીતે તમે ધારો ત્યારે ભગવાનનું નામ નથી લઈ શકાતું. ભગવાનનું નામ તો ભગવાનની કૃપા હોય તો જ લઈ શકાય. એકવાર તો એક વૃદ્ધ મરણ પથારી ઉપર હતા હો, અને બધાય એને કહે કે બાપા તમે હવે ભગવાનનું નામ લ્યો, તમને સદગતિ થશે. બાપા કે હા હું લઉં છું. તો એ કે ક્યાં? તો એ કે ભગવાનનું નામ શું? તો એ કે હા તું કેસ ઈ. એ કે બોલો રામ. તો એ કે હા તું કેસ ઈ. મેં બોલી લીધું જા. હવે તો એ કે બાપા આમ નહીં માને. બાપાને ઉપાડ્યા ખાટલાની હારે અને લઈ ગયા ચોરે. ચોરામાં તો રામજી એ હોય ગામના ચોરે. ત્યાં જઈને છોકરાઓએ પૂછ્યું બાપા આ ક્યાં આવ્યા તમે? કોણ છે સામે? એ કે ચોરો હોય ત્યાં આ હોય જ બધા ચોરામાં એ હોય જ ઈ છે. એ કે બાપા એમ નહીં માને, એમ નહીં માને, રામનું નામ નહીં લઈએ. ત્યારે બધા ભેગા થઈ કુટુંબના માણસોએ અને એમ કીધું કે આપણી દીકરી પ્રભા, એના વરનું નામ રામ છે, રામજી છે, તો એને બોલાવો તાત્કાલિક. અને આપણે પૂછશું કે બાપા આ કોણ આવ્યું? તો એ કહેશે કે રામજી. તો એ કે હાલો એવું કરો. અને દીકરીના વર, પ્રભાના વર રામજીને બોલાવ્યા અને કહ્યું બાપા આ કોણ આવ્યું જુઓ. તો બાપા દાંત કાઢીને કહે એ તો પબલીનો વર. પણ ન બોલે. જેને આખી જિંદગી નથી બોલ્યો એ ભગવાનનું નામ નથી બોલવાનો. એ તો એની કૃપા હોય તો જ એનું નામ લઈ શકે. રામ ઈ કેવલ પ્રેમ પ્યારા, જાન લેજો जाननारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर
સુમિર નર ઉતરહી પાવા. મૈત્રેય મુનિ કહે કે તકલીફ જીવનમાં આવે, કષ્ટ જીવનમાં આવે તો આપણે તાત્કાલિક કેમ દૂર થાય એવા પ્રયત્નો ન કરવા. એ તો પ્રભુની થોડી ઘટી ભક્તિ એટલે તકલીફ આવી એમ માનીને એમ કહ્યું છે કે તકલીફ કષ્ટ આવે ત્યારે આપણે ભક્તિ વધારવી, ભગવાનનું નામ વધારે લેવું. અને એટલે તો એમ કીધું છે ને, સીતારામ 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 કહીએ, સીતારામ 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 કહીએ, જાય વિધિ રાખે રામ તાઈ વિધિ રહીએ. સીતારામ 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 કહીએ, જાય વિધિ રાખે રામ ताई विधि रहिए. मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में. तो फिर तू अकेला नहीं प्यारे, राम है तेरे साथ में. तू अकेला नहीं प्यारे, राम है तेरे साथ में. इसलिए विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है. विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है. ताई विधि राखे राम ताई विधि रहिए. किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा. होगा प्यारे वही जो राम जी को पाएगा. इसलिए फल आशा त्याग कर शुभ काम करिए. શું મળશે એવું વિચાર્યા વગર શુભ કામ કરો. જય વિધિ રાખે રામ તાઈ વિધિ રહીએ. जिंदगी की दौड़ सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की दौड़ सौंप हाथ दीनानाथ के. અત્યારે તો કળિયુગ, એના કારણે આપણે ભગવાનની ઉપર એક નાનું એવું કામે નથી છોડી શકતા. તો પછી જિંદગી એની લગામ કેમ સોંપી શકીએ? અને એમ છતાંય આપણું ધાર્યું તો થવાનું નથી, ભગવાનનું ધાર્યું જે થવાનું છે. તો પછી આ ભાગવતની કથા એવો ઉપદેશ આપે છે કે તેરા કુછ ચલતા નહીં હૈ તો फिर તું सब कुछ कर दे, सौंप दे प्रभु के नाम. તો અને પ્રભુ જેમ રાખે એમ રહેવાનું ભાઈ. મહેલો में રાખે ચાહે झोपड़ी में वास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए. जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए. कलयुग એની અંદર હા એવું કહ્યું છે કે અત્યારે માણસો બહુ ખોટા થઈ ગયા છે કળિયુગમાં. એક વાર એક કથા ચાલુ હતી અને વક્તાશ્રી એમણે કીધું કે આજે આપણે 7મો દિવસ કથા પૂરી થશે. તમારામાંથી ગામમાંથી કોક અહીંયા આવો અને કથા સાંભળી હોય તો તમે એક ટેક રાખો, બસ નિયમ રાખો. તો કોઈ ઊભા ન થયા. એમાં એક કે ગુરુદેવ હું ટેક રાખું છું, તમારી કથા
એ દરમિયાન મારો એવો સંકલ્પ છે કે હવે પછી હું બીડી નહીં પીવું. એટલે તમે એમ નહીં કે બીડીના બદલે સિગારેટ, ના, બીડી, સિગારેટ, તમાકુ હવે હું નહીં લઉં. એવો હું નિયમ રાખું છું. બધા રાજી થયા, તાલીઓ પાડી. વક્તાશ્રીએ પણ કહ્યું કે એ બહુ સારી વાત કરી. આવા માણસો હોય તો તકલીફ ન પડે. આખું ગામ એકના આધારે તરી જાય. ત્યારે થોડા સમય પછી એ વક્તા પોતાની વાહન કાર લઈને નીકળ્યા ગામ પાસેથી, અને ગામના પાદરમાં એમણે જોયું કે જેણે ટેક લીધી હતી ઈ આ ગામના પાદરે સિગરેટ, બીડી પીએ છે. ત્યારે વક્તાશ્રીને નવાઈ લાગી કે આણે તો ટેક લીધી હતી મારી કથામાં આ ગામમાં, અને પાછી પોતે બીડી પીએ છે. ગાડીને રોકી અને બધા માણસોની હાજરીમાં પૂછ્યું કે તમે તો ટેક લીધી હતી, બીડી પીવાય નહીં. એવી કથા દરમિયાન ત્યારે એ માણસે કહ્યું કે ગુરુદેવ, એ તો તમારી કથામાં જરાક વધારે અસરકારક બને ને એટલે મેં ટેક લીધી હતી. હું તો બધી કથામાં આવી ટેક લઉં છું. આવા પ્રકારના માણસો મોટે ભાગે હોય, પછી ભગવાન ક્યાંથી મદદ કરે? એટલે પ્રભુની કૃપા થાય તો જ આનંદ થાય, નહીતર આનંદ નથી થતો. મનુ ભગવાન એ પ્રથમ પુરુષ, શત્રુપા એ પ્રથમ સ્ત્રી. એને પ્રિયવ્રત અને ઉત્તાનપાદ 2 દીકરા, આકૃતિ, દેવહૂતિ અને પ્રસૂતિ 3 દીકરીઓ, આમ 5 સંતાનો એ થયા. અને એના વંશ એની, અને આ 5ની કથા ભાગવતમાં આવે છે. એ આપણે પણ વિગતવાર એની કથાઓ આપણે કરીશું. બ્રહ્માજીને સૃષ્ટિનું સર્જન કરતા કરતા હવે વસવાટ ક્યાં કરવો, બધાને કઈ જગ્યા આપી? તો પ્રભુએ એ તકલીફની નોંધ લઈ લીધી. બ્રહ્માજીને છીક આવી, નાકમાંથી એક સૂક્ષ્મ જીવ વરાહ ઉત્પન્ન થયું. એ વિરાટ બન્યું અને સમુદ્રમાં ગયું. આવી રીતે આદિ શક્તિએ વરાહ સ્વરૂપે પ્રાગટ્ય કર્યું છે. બોલીએ વરાહ ભગવાન કી જય. હિરણ્યાક્ષનો વધ કરી વરાહ ભગવાન પૃથ્વીને ઉપર લઈ આવ્યા, સ્થિર કરી. આવી દિવ્ય કથા. એકવાર કશ્યપ ઋષિ એની પત્ની દિતિ, એમણે સંધ્યાના સમયે કામ જાગ્યો, કામેચ્છા સંતોષવા માટે કહ્યું. કશ્યપ ઋષિએ સમજાવી, પણ સમજી નહીં દિતિમાં, અને એના કારણથી પ્રભુની લીલા કરતો લીલા કશ્યપ ઋષિ પણ એને તાબે થયા છે. ભાઈ, આ પ્રભુની લીલા, પ્રભુ જે કરવાના એ કરવાના, એમાં આપણે કોઈ રોકી શકવાના નથી. આ ઋષિઓ એમને પણ પ્રભુ આવી રીતે કાર્ય કરાવે છે.
તો આપણી પાસે તો કરાવવાની જ ને પ્રભુ. એટલે પછી કશ્યપ ઋષિએ કહ્યું કે દીતિ, તમારા ગર્ભમાં 2 અમંગલકારી જીવ આવી ગયા છે. એટલે અને એ વર્જિત કાર્ય કર્યા અને 100 વર્ષ સુધી દીતિમાએ એને જન્મ નથી આપ્યો. બોલો. પછી કશ્યપ ઋષિએ વિનંતી કરી અને 2 જન્મ થયો. એ બંને મોટા રાક્ષસો, હિરણ્યાક્ષ અને હિરણ્યકશ્યપ. હિરણ્યાક્ષનો વધ કર્યો એ આ વરાહ ભગવાને કર્યો. પછી હિરણ્યકશ્યપનો વધ કરવાની કથા એ પણ આગળ આપણે કરવાના છીએ. ભગવાન એવી લીલાઓ કરે કે પોતે જન્મ લે છે. કર્દમ ઋષિ એમને ત્યાં મનુ ભગવાન અને શત્રુપા એમણે આવી પોતાની કન્યા દેવહૂતિ એ નાની ઉંમરની હતી, છતાં ઋષિ 80 વર્ષ આસપાસ અને એમની સાથે પરણાવી સેવામાં પોતાની કન્યા આપી છે. અને કર્દમ ઋષિને પણ ભગવાને અગાઉથી કહ્યું છે કે તમારો સંકલ્પ એટલે હું તમારે ત્યાં મોકલીશ. મનુ શત્રુપાને એમની દીકરીના લગ્ન તમારી સાથે કરાવશે. ત્યારે કર્દમ ઋષિને એટલો આનંદ થયો, આનંદના આંસુઓ ઉભરાઈ આવ્યા અને મોટું સરોવર થઈ ગયું. બોલો. એ આજે છે, આ કઈ ખોટી કથા નથી. એ બિંદુ સરોવરના નામથી ઓળખાય છે. અને કર્દમ ઋષિ સમાધિમાં લાગી ગયા. એમણે સમાધિમાંથી જાગ્યા. પૂછ્યું છે, દેવી તમારી ઈચ્છા કરો, શું ઈચ્છા છે? ત્યારે કર્દમ ઋષિ એમણે પોતાની પત્નીની ઈચ્છા પૂરી કરવા એક તપના બળથી દિવ્ય વિમાન બનાવ્યું છે. અને એમાં બધું ભોગ ભોગવવાના સાધનો, બધું જ કહેવાય વિમાન, પણ મોટું ગામ, એમાં બધું જ હોય. આપણા ઘરમાં તો એક ખાલી ઘરઘટ્ટી પણ નથી હોતી હો. અરે ઘરે નથી હોતું. આપણે બીજા પાસે જવું પડે છે રહેવા માટે, આશરો લેવા માટે. તો આ ભક્તિના બળથી, તપના બળથી વિમાન બનાવ્યું. અને ઘર એ પણ સુખ આપે એવું, એ પણ ભક્તિ કરવાથી બને. પ્રભુ રાજી થાય તો મને, નહીતર પ્રભુને રાજી કરવાના કર્મ કરીએ નહીં, ભક્તનો, ભગવાનનો, સંતોનો, બ્રાહ્મણોનો વિરોધ કરીએ, તો એના ઉપર જુલમ કરીએ, એને કષ્ટ આપીએ, તો ક્યાંથી ભગવાન આપણને આનંદ આપે? પછી તો દેવહૂતિ અને કર્દમ ઋષિ એમને નવ કન્યાઓ થઈ છે. આવી ભક્તિ, આવી સેવા, બેયનું મિલન થાય ને તો 9 કન્યાઓ એ નવોદા ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. 9 કન્યાઓ થઈ. કર્દમ ઋષિએ કહ્યું, દેવી હવે હું ત્યાગ કરું છું. સંસાર હવે મારે નથી ભોગવવો.
ત્યારે દેવહૂતિએ કહ્યું કે કન્યાઓને તો પરણાવી દેવી, એક હોય, બે હોય, ચાર હોય, તો પછી ગઢપણમાં કોણ? તમે પણ વયા જાઓ તો મારી એકલીનો આધાર કોણ? ઘણાયને ગઢપણમાં પત્ની વહી જાય, દીકરીઓને પરણાવી દે, પછી ગઢપણ કોના આધારે વિતાવવું? આવો દુનિયાનો અભિગમ અને કરદમ ઋષિએ એ વાત માન્ય રાખી છે ભાઈ, કે 9 કન્યાઓ છે તો એને તો પરણાવી દેશું, પછી હું ન હોઉં તો તમારો કોણ આધાર? તમે ન હોય તો મારો કોણ આધાર? એ માન્ય રાખીને કરદમ ઋષિ એમણે પાછો સંકલ્પ કર્યો છે પુત્ર પ્રાપ્તિ માટેનો. એટલે આ અભિગમ પણ સંતો, ભક્તો, બ્રાહ્મણો એ કઈ પોતે પોતાની ઈચ્છા મુજબ કરી ન શકે. સંતાન અને પુત્ર એ પણ કામ કરે એવા એ પોતાની ઈચ્છા મુજબ ન થાય ભાઈ, ભક્તિ મુજબ થાય. એટલે સંતાન ન હોય, અને જો હોય તો પણ દીકરીઓ હોય તો એને પરણાવી દે. પછી 2 રથના પૈડા હોય, રથના 2 પૈડા, એમાંથી એક પૈડું ન હોય તો એક જ પૈડાથી રથ હાલે તો ખરો. એ કોના આધારે? પત્ની નો હોય કે પતિ નો હોય તો ભગવાનના આધારે રથ હાલે. આ ભાગવતે આપણને શીખવું છે કે કોઈનો આધાર ન હોય તો એક આધાર માત્ર ભગવાનનો, એ તો છે જ. પણ દુનિયાનો ખ્યાલ એવો છે કે પુત્ર હોય તો એ ધ્યાન રાખે એની પત્ની, એના સંતાનો ગઢપણમાં ધ્યાન રાખે. પણ આ બધું એ અલ્ટિમેટલી આફ્ટર ઓલ એ ભગવાનને આધારિત જ છે. કર્મ એના આધારિત જ છે. પણ જ્યારે કોઈ નથી ત્યારે મેરો તો આધાર શ્રી વલ્લભ કે ચરણારવિંદ, મેરો તો આધાર શ્રી વિઠ્ઠલ કે ચરણારવિંદ, वल्लभ के चरणारविंद, श्री विठ्ठल के चरणारविंद, मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद, सर्व जगत का सार श्री वल्लभ के चरणारविंद, कलयुग में उद्धार श्री वल्लभ के चरणारविंद. એટલે વૃદ્ધાવસ્થામાં વાલા ભક્તો એક જ આધાર, અને ઈ પણ માત્ર ને માત્ર પ્રભુ ભગવાનનો આધાર છે. અને કરદમ ઋષિ દેવહૂતિ એમને ભગવાને પોતે જન્મ લીધો છે કપિલ સ્વરૂપે. બોલીએ કપિલ ભગવાન કી જય. કપિલ ભગવાન એ ભગવાન આદિશક્તિનું પ્રાગટ્ય છે.
આદિશક્તિએ આપણે કીધું ને 24 અવતારો લીધા. આમ તો ઘણા અવતારો લીધા અને એ બધા અવતારો એ પ્રભુના પ્રાગટ્ય એમની કથાઓ બધી આપણે કરશું. ઈ જ આ ભાગવત. એનાથી આદિશક્તિ રાજી થાય છે. કપિલ ભગવાને માતા દેવહૂતિને પણ અંત સમયે ઉપદેશ આપ્યો છે. વ્યાસ આસન ઉપર બેઠા છે, માતા નીચે બેઠા છે. જ્ઞાન ઉપરથી નીચે આવે છે અને ઉપદેશ આપ્યો છે. હે માતા, પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, આકાશ, આ 5 મહાભૂત તત્વો, ગંધ, રસ, રૂપ, શબ્દ, સ્પર્શ, આ 5 તન્માત્ર રૂપ તત્વો, કાન, ત્વચા, નેત્ર, જીભ, નાસિકા, વાણી, હાથ, પગ, લિંગ, ગુદા, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર, આ 14 તત્વો, આમ 24 તત્વો એનું આ શરીર બન્યું છે. અને એક કાળ તત્વ અર્થાત ચિત્ત તત્વ એ શરીરમાં આવે એટલે શરીરની કિંમત થાય. નહીતર ચિત્ત તત્વ નહીં હોય તો શરીરની કિંમત નથી થવાની. એને તરત નાશ કરવા માટે લઈ જશે બધા. માટે આ શરીર એની કોઈ કિંમત નથી. આ ગમે ત્યારે શરીર નાશ પામશે. કાટી રે માટીનું કોળિયું આકાયા, જબકી જબકીને બુજાવાનું, જબકી જબકીને બુજાવાનું. એ ભવસાગરનો નહીં ભરોસો, ઘડી ઓટ ઘડી ભરતી. લેનું દેનું લખ્યું લલાટે, અહીંનું અહીં ચૂકવવાનું રે, અહીંનું અહીં ચૂકવવાનું રે. તમે તેવા કર્મ કરવા, જીવન જીવવા માટે, કુટુંબ માટે, પછી છેલ્લે પથારી વશ થવું, મળપુત્રનો પથારીમાં ત્રાસ અને એનો આપણે છોડવું પથારીમાં મળમૂત્ર. કોઈ પથારી સાફ ન કરે એ આવા કર્મની સજા. એ આ પૃથ્વી ઉપરનું નરક કહેવાય છે. એને અંધતા મિષ્ટ નામનું નરક કહેવાય છે. આ પૃથ્વી ઉપર આલોકના કર્મ જો થઈ જાય તો આલોકની સજા, અને પરલોકના કર્મ થઈ જાય તો પરલોકની સજા. પરલોકની સજા એમાં આ નરકની સજા છે. કપિલ ભગવાને ગંગા સાગરમાં જઈ અને પોતે ત્યાં અંતિમ સમય વિતાવ્યો છે, ભક્તિ કરી. સત્યવાન અને સાવિત્રીની કથા પણ સમજાવી છે. સાવિત્રી એ ખુદ આદ્યશક્તિ માં એનું સ્વરૂપ છે. એટલે એમના સત્યવાનની સાથે લગ્ન થયા. બધાએ કહ્યું એનું આયુષ્ય ઓછું છે, પણ યમરાજા એમના પ્રાણ લઈને જાય. સાવિત્રી એમની પાછળ પાછળ, અને યમરાજાએ અંતે હારવું પડ્યું છે. સતી એમના તપના બળ પાસે, અને યમરાજાએ એના પતિના પ્રાણ આપી દીધા છે. એટલે એ વ્રતનું નામ વડ સાવિત્રી વ્રત કહેવાય છે.
પતિની લંબી આયુષ્ય માટે મહિલાઓ પણ આ વડ સાવિત્રી વ્રત કરે છે. વિદુરજી એમણે સભા છોડી કૃષ્ણ પણ સમજાવવા માટે ગયા છે. દુર્યોધને કૃષ્ણને પણ ગિરફ્તાર કરવાનો આદેશ કરી દીધો છે અને કેદ કરવા માટે બધા સૈનિકો આગળ આવે છે. ત્યારે કૃષ્ણએ પોતાનું વિરાટ રૂપ ધારણ કર્યું. દિવ્ય તેજ એમાં બધાની આંખો અંજાઈ ગઈ, કઈ જોઈ ન શક્યા. કૃષ્ણ આરામથી એ તો જગ્યા છોડવા ચાલી નીકળ્યા. ત્યારે બધાને થયું કે પ્રભુ ભલે સમાધાન ન થાય, સંધિ ન થાય, તો અમે તમારા માટે 56 પ્રકારના ભોગ બનાવ્યા છે. એ ભોગ તમે ગ્રહણ કરો. ત્યારે કૃષ્ણએ કહ્યું છે કે મને ભૂખ નથી, એટલે હું તમારું ભોજન નહીં કરું. અને તમારા ભોજનમાં એવો કોઈ પ્રેમ, એવો કોઈ ભાવ મને દેખાતો નથી, એટલે હું તમારું ભોજન નહીં કરું. પછી તો કૃષ્ણએ કહ્યું છે, ચાલો ઉદ્ધવજી, હાલો વિદુર ઘર જાય. सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागी, साग विदुर कर खाई. सबसे ऊंची प्रेम सगाई, बंटी नो रोटलो ने તાંજણિયાની ભાજી, રુચિ રુચિ ભોગ લગાઈ. ઉદ્ધવજી ચાલો વિદુર ઘેર જાય. વિદુરજીને ઘેર કૃષ્ણએ અવાજ કર્યો, કાકા દરવાજો ખોલો, મને ભૂખ લાગી છે. સુરભા દેવી વિદુરના પત્ની એ સ્નાન કાર્ય કરતા હતા. એ અધૂરું મૂકીને વસ્ત્ર પહેર્યા વગર એમને એ પ્રભાવિત થઈ ગયા, પાગલ બની ગયા. કૃષ્ણને ક્યાં બેસાડવા? ઊંધો પાટલો રાખ્યો, એમાં બેસાડ્યા. કૃષ્ણને શું આપવું? તો કેળા, એની છાલ ઉતારી ઉતારી અને કૃષ્ણને સુરભા દેવી કેળાની છાલ આપે છે. કૃષ્ણ કેળાની છાલ પણ પ્રેમથી આરોગે છે, આનંદથી આરોગે છે. આવો ભાવ હોય તો જ ભોજન કરાય, નહીતર ભોજન ન કરાય. અને નહીતર ભોજન પચે નહીં હો. કોઈ જગ્યાએ પ્રેમ ભાવથી ભોજન ન મળે અને નિયમ મુજબ બધાને આપતા હોય એટલે આપણને આપે, તો આવું ભોજન એ ન લેવાય, એમ ભાગવતકારોએ કીધું છે. એ જમી જમીને બહુ જમ્યા, ઈ જમવામાં મોજ પડી, પણ મારા ગોવિંદનો રોટલો જો પચ્યો નહીં, ઈ ભોજન જો પચે નહીં ને તો ઈ જમવામાં ધૂળ પડી. ભાઈ, ઈ જમવામાં ધૂળ પડી. આવી દિવ્ય કથાઓ પુરુષાર્થ 4 રીતે
આપણે બધા એ કરવાનું. ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ અને નસીબ વધે કે પુરુષાર્થ વધે તો એના માટે એમ કહ્યું, ઉંદર કાપે કરંડિયો, સાપ ઉંદરને ખાય, ઉદ્યમ કરતા અવળું પડે, ધાર્યું ધણીનું થાય. ઉંદરડાએ કાણું કર્યું, ભોજન માટે અંદર ગયો, અંદર સરફ એમને કઈ પુરુષાર્થ ન કર્યો, એને ભોજન મળ્યું અને મોક્ષ નો માર્ગ, બહાર નીકળવાનો માર્ગ એ કાણું કર્યું બીજાએ, અને ઉંદરને મોક્ષ મળ્યો છે. એટલે હવે આપણે વિચારવાનું કે નસીબ, પ્રારબ્ધ, કર્મ ઈ વધે કે પુરુષાર્થ? અને હજી પણ ન સમજાણું હોય તો એક જ વાત કે પૈંડ કમાય તો પેટ ભરાય. એટલે પુરુષાર્થ કરી તો પેટ પૂરતું મળે, પણ પ્રારબ્ધ કમાય તો ઢગલા થાય. ધનના, સંપત્તિના, અનાજના, મહેરબાનીના, ભક્તિના કૃપા થાય. આ દિવ્ય કથા એ આપણે હવે કથાને વિરામ આપશું, પછી આગળની કથા કરીશું. બોલીએ ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાન કી જય. જય સિયારામ, જય જય સિયારામ, જય સિયારામ, જય જય સિયારામ.